કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 10માં આપણી મિત્રો જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી આપવામાં આવેલી છે, જેમાં ભાગ નંબર 2 ની અંદર ગુજરાતી વિષયનો પાઠ નંબર જે મિત્રો 5 છે કાવ્ય દીકરી, જેનું આપણે સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 10 ना तमाम वीडियोनुं सोल्यूशन झड़पथी मोकली सकीए। तो मित्रों पांचमी जे आपणे काव्य छे दीकरी, जेनी अंदर आपणे विभाग नंबर 2 में जोईशुं, जेमां जोड़का जोड़वाना छे। अ छे एक अशोक चावड़ा, तो तेनी अंदर मित्रों आपणो जवाब आवशे ब बेदिल, अने दीकरी संग्रह तो ए सामांथी लेवामां आवेल छे, तो एनो जवाब है पगला तलाव में, तो ड जवाब आवशे। बीजू है ब, नीचे आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खळग्या पूरो। त्रीजू है दीकरी काव्यनो प्रकार खळग्या छे, तो एनो प्रकार है गजल। चौथुं दीकरी स्वर्ग में खळग्या स्वरूपे देखाय छे, तो दिव्योनी झलक में। 5 दीकरीनी समझण विस्तरी छे तेवुं खळग्या कारणे कही शकाय, तो पिताना सहारो आपे छे त्याथी कही शकाय। 6 दीकरी खळग्या व्रतोनी परंपराने जाळवे छे, तो गौरी व्रतोनी परंपरा। क छे नीचे आपेला प्रश्नोना एक वाक्यमां जवाब आपो। 7 अशोक चावड़ानुं तकलुस जणावो, तो जवाब आवशे बेदिल। 8 कवि कोनी गजलमां दीकरीना दर्शन थाय छे, तो कविने देवीओनी झलकमां दीकरीना दर्शन थाय छे। 9 कोतरे छे कोई वर्षोथी एटले शुं, कोई वर्षोथी खड़कमां दीकरीनुं शिल्प कोतरे छे। 10 दीकरीनी समझण विस्तरी छे एवुं क्या कारणे कही शकाय, तो आपणे अहींया जवाब आपेलो छे पिताना सहारो आपे छे तेथी कही शकाय। 11 सूर शरणाई सगा संबंधीओनी भीड़ द्वारा कवि शेनी याद करावे छे, तो सूर शरणाई सगा संबंधीओनी भीड़ द्वारा दीकरीना लग्न याद करावे छे। 12 छे रदीफ અને કાફિયા વચ્ચેનો ભેદ તમારે મિત્રો જણાવવાનો છે। કોમેન્ટ બોક્સમાં તેનો જવાબ અવશ્ય આપજો। એના પછી ડ છે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર આપવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે દીકરીને માથે હાથ ફેરવવો અને દીકરી હાથ દે એમાં શું ફરક છે, તો જવાબ જોઈએ। દીકરીને માથે હાથ ફેરવવો એટલે પિતાએ દીકરીને વાત્સલ્ય પૂરું પાડવું, એ જ દીકરી મોટી થાય અને પિતાને હાથ આપે એટલે જ સમજપૂર્વક પિતાને એમના જીવનમાં પૂરક થાય, મદદ કરે। आम दीकरी प्रत्येनी पितानी जवाबदारी अने बदलामां दीकरीना पिता प्रत्येनी समझण भावना काव्यमां व्यक्त थाय छे। ई नीचे आपेला प्रश्नोना 8-10 वाक्योमां ऊंधासर उत्तर लखो। 14मुं छे दीकरी कृतिमां माता पिताना मनोभावोने कविए कई रीते व्यक्त कर्या छे, तो जवाब दीकरी गजलमां कविए दीकरीनो गौरव अने गुणोना मूल्व्या छे। कविने स्वर्गनी एक एक देवीमां दीकरीनी गजल देखाय छे। दीकरी सुखड़ चंदन जेवी सुगंध अने शीतलता आपे छे। कुमकुमना तिलकमां दीकरीनुं सौंदर्य वस्युं छे। दीकरीना हૈયામાં स्नेहनुं झरणुं वहे छे એટલે જે મીઠડી લાગે છે। કોઈ વારસા સુધી ખડકમાંથી સુંદર શિલ્પ કોતરે એવી નસીબદાર દીકરી છે। લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરી વ્રત જેવી પરંપરાગત હારમાળામાં દીકરી હંમેશા ફડકમાં ઉછળતી રહી છે। એને ચીરે હાથ ફેરવી વહાલ કર્યું, आशीष आप्या, ए दीकरी आजे केवी समझदार थई गई छे, आजे मने हाथ दे छे अर्थात मने सहारो दे छे। हवे आपणे विभाग सी पर जईशुं, जे व्याकरण विभाग छे। आपणे परीक्षामां मित्रों 24 गुणनुं जे आपणी बोर्डनी परीक्षामां पण व्याकरण पूछातुं होय छे, ओछामां ओछो 20 થી 24 गुणनुं। तो अहींया मित्रों विकल्प स्वरूपे साचो विकल्प पसंद करीने उत्तर आपवानो छे। 15मो प्रश्न छे नीचेना शब्दोनी साची जोडणी शोधो। अहींया मित्रों कुमकुम है ए मित्रों बंने रस्व आवशे, कमा कुमकुम एवी रीते लखाय। बीजू है गौरीव्रत, तो गौरीव्रतनी आ जे मित्रों जोडणी साची है। 16 एनो अ है संधि छोड़ो, तो परिणाम, तो परी वत्ता नाम आवशे, संधि जोड़ो पीत वत्ता अंबर, तो पीतांबर थशे। 17 है नीचेना शब्दोना समास कौंसमांथी शोधीने ओळखवाना छे। सुखड़ चंदन, तो द्वंद्व समास है सुखड़ चंदन। लाज मर्यादा ए द्वंद्व समास है। गौरी व्रत तत्पुरुष समास। 18 नीचे आपेला शब्दों अर्थभेद जणावो।
સુર એટલે અવાજ અને આ સુર એટલે દેવ થશે. 19. નીચેના વાક્યમાંના અલંકાર ઓળખાવો. સુર શરણાઈ સગા સંબંધીઓની ભીડમાં, તો અહીંયા મિત્રો આવશે જવાબ વર્ણાનુપ્રાસ. બરાબર, સ જોવા મળે છે. એકને એક વારંવાર વર્ણનો ઉપયોગ થયેલો છે. 20. નીચે આપેલા શબ્દોમાં કયા પ્રત્યય લાગેલા છે તે જણાવો. તો સમજણ, તો અહીંયા મિત્રો પર પ્રત્યય લાગેલો છે. 21મો છે સમાનાર્થી શબ્દ શોધીને લખવાનું છે. દીકરી, તો દીકરીનું સમાનાર્થી શબ્દ છે તનયા. ઝલક, તો શોભા. 22. નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સંજ્ઞાનો પ્રકાર ઓળખાવો. દેવી, તો જાતિવાચક સંજ્ઞા. દીકરી, જાતિવાચક સંજ્ઞા. ભીડ, તો સમૂહવાચક સંજ્ઞા. 23. નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ સમજાવો. હાથ દેવો એટલે કે સહારો આપવો. 24 શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપવાનો છે. 1. જમીન કે પહાડમાંથી ઝરતો પાણીનો પ્રવાહ, તો એની મિત્રો ઝરણું કહેવાય. પાણીમાંનો કે જમીન પરનો પથ્થરનો ટેકરો, તો એને ખડક કહેવાય. પાંપણનો પલકારો, તો એને પલક કહેવાય. 25. નીચેના શબ્દોનો વિરોધી શબ્દ લખવાના છે. શરમ, તો બેશરમ. સમજ, તો અણસમજ. 26. નીચેના તળપદા શબ્દોના શિષ્ટ રૂપ આપો. ફડક એટલે ચિંતા. 27. નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણ શોધી તેના પ્રકાર જણાવો. ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી, તો એ છે મિત્રો રોજ, એ શું છે? ક્રિયા વિશેષણ છે. 28. નીચેના શબ્દોની ધ્વનિ શ્રેણી છૂટી પાડો. ગૌરી વ્રત, તો ગ વત્તા ઔ વત્તા ર વત્તા ઈ વત્તા વ વત્તા ર વત્તા અ વત્તા ત વત્તા અ. કુમકુમ, ક વત્તા ઉ વત્તા મ વત્તા અ વત્તા ક વત્તા ઉ વત્તા મ વત્તા ઉ. સ્વર્ગ, શ વત્તા વ વત્તા અ ર વત્તા ગ વત્તા અ. ઝલક, જ વત્તા અ લ વત્તા અ ક વત્તા અ. ચંદન, ચ વત્તા ન વત્તા અ દ વત્તા અ ન વત્તા અ. હવે આપણે જોવાના છીએ વિભાગ ડી, લેખન વિભાગ. અહીંયા મિત્રો તમારે એક નિબંધ લખવાનો છે. ખાસ કરીને આપણી પરીક્ષામાં પણ 8 થી 10 ગુણનો એક નિબંધ પૂછાતો હોય છે. નિબંધ છે દીકરી ઘરની દીવડી, દીકરી વહાલનો દરિયો, સૃષ્ટિનો છે એક પોકાર, દીકરી બચાવી કરો ઉધાર. મિત્રો સરસ મજાનો દીકરી વિશે નિબંધ તમારે તમારા શબ્દોમાં મૌલિકતા વાપરી ઓછામાં ઓછા 150 થી 200 શબ્દોમાં તમારે નિબંધ લખવાનો છે. સારી રીતે મિત્રો સારા અક્ષરે સુંદર અક્ષરે લખજો. મિત્રો આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો છે ખૂબ જ ગમ્યો હશે. મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા, જેથી કરી અમે તમારા સુધી ધોરણ 10ના તમામ વિડીયોનું સોલ્યુશન મોકલતા રહીએ. ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.